Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 6. In previous lecture, we already studied about the spermatogenesis. And in this lecture, we will discuss about the oogenesis process. Already we know that gametogenesis means formation of male and female gamete in sexually reproducing organism is nothing but the gametogenesis. And the spermatogenesis we already discussed, that is formation of sperm, which is nothing but the spermatogenesis. In this lecture we will discuss about the oogenesis and the structure of ovum. So oogenesis means formation, and formation of the ovum or the formation of the female gamete from the germinal epithelial cells, it is known as a oogenesis process. Means formation of the female gamete, that is oogonium, that is the ovum, or the female gamete, that is ovum, which is nothing but the egg. This process is known as oogenesis process. And in this oogenesis process, or this whole oogenesis process, which is under the control of the gonadotropin releasing hormone, which is stimulated to synthesize the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, and due to secretion of this follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, this whole process is carried out, and these are two hormones which are synthesized by the pituitary gland. Means the gonadotropin releasing hormone, which is stimulate the pituitary gland to synthesize the follicle stimulating hormone, and due to synthesis of this follicle stimulating hormone, this primary oocyte which is converted into the secondary oocyte, and when this secondary oocyte which is fertilized with the sperm, then there is a completion of the whole this oogenesis process, or there is a formation of the or completion of the meiosis second division. How this process is takes place, म्हणजे नेमकी ही oogenesis ची प्रोसेस कशी होणार आहे? oogenesis होणार म्हणजे काय होणार आहे? तर जे काय ओहरी आहे त्या ओहरी मधली जर्मिनल इपिथेलियल सेल जे असणार आहे तिच्यामध्ये नंबर ऑफ डिव्हिजन होणार. सुरुवातीला मायटोटिक डिव्हिजन होतील, मायटोसिस होणार आहे, त्यानंतर मिओसिस होईल, आणि मिओसिस झाल्यानंतर मग नेक्स्ट काय होणार आहे? सेकंडरी oocyte होईल. सेकंडरी oocyteचं जर फर्टिलायझेशन झालं तरच तिथं काय होणार आहे? हा ओव्हम म्हणजेच मिओसिस सेकंड डिव्हिजन ही कंप्लीट होते. आता ही सगळी प्रोसेस जी असणार आहे oogenesisची जी प्रोसेस असेल, दिस oogenesis process which is mainly divided into three main phases, and these are nothing but the multiplication phase, growth phase, and maturation phase. So first phase, which is nothing but the multiplication phase, and these phases, three phases, which are similar to the spermatogenesis. Spermatogenesis मध्ये पण आपण बघितलं होतं की spermatogenesis ची प्रोसेस ही तीन फेजेस मध्ये डिवाइड झालेली आहे: मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, अँड मॅच्युरेशन फेज. तसंच oogenesis मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पहिली स्टेप असेल मल्टिप्लिकेशन फेज, and this multiplication phase which is started when the female fetus is present in the uterus of mother. Means during embryonic development this multiplication phase is complete. ही मल्टिप्लिकेशन फेज ही कधी कंप्लीट होणार आहे? तर जेव्हा फिमेल फिटस म्हणजेच स्त्री गर्भ जेव्हा तिच्या आईच्या गर्भाशयात असणार आहे, त्याची अजून बर्थ झालेली नाही, त्या बेबीची, त्या फिमेल बेबीची बर्थ झालेली नाही, ती जन्माला आलेली नाही, तिचा जेव्हा एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट सुरू असणार आहे त्याच वेळी या फिमेल फिटसच्या ओव्हरीमध्ये ही मल्टिप्लिकेशनची फेज काय होते? कंप्लीट होते. The primary germ
जर्मिनल सेल्स, प्रायमरी जर्मिनल सेल ज्या असणार आहेत, these primary germinal cells which are present in the ovary, म्हणजे ovary is internally lined by germinal epithelial cells, and these germinal epithelial cells which are nothing but the primary germinal cells. Each primary germinal cell which is a diploid one, ती कशी असणार आहे, डिप्लॉइड असेल. तर डिप्लॉइड आहे म्हटल्यानंतर तिच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर किती असणार आहे, 46 क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट. अँड दिस डिप्लॉइड प्रायमरी जर्मिनल सेल विच अंडरगो मायटोसिस, त्याच्यामध्ये काय होणार, मायटोसिस होणार. अँड कंटिन्युअसली अंडरगो इट मायटोटिक डिव्हिजन टू फॉर्म द मिलियन्स ऑफ द उगोनिया. तिथं काय फॉर्म होतील, नंबर ऑफ उगोनिया फॉर्म होतील. अँड दिस फॉर्मेशन ऑफ द उगोनिया फ्रॉम दीज प्रायमरी जर्मिनल सेल विच इज नथिंग बट द मल्टिप्लिकेशन फेज. ही मल्टिप्लिकेशन फेज ही कधी होणार आहे, तर ही फिमेल फिटस ही जेव्हा काय असणार आहे, आफ्टर द 25 वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, म्हणजे 25 आठवड्याचा जेव्हा काय असेल, फिटसची ग्रोथ झाली असेल, त्यावेळी ही प्रोसेस स्टार्ट होईल आणि ती बर्थ पर्यंत काय होणार आहे, मल्टिप्लिकेशन फेज काय होणार, कंप्लीट होणार. मीन्स ड्युरिंग द बर्थ at that time, means if you observe, there are the 1 million ugonia are present. Actually किती फॉर्म होणार आहे, 2 मिलियन उगोनिया फॉर्म होतात. त्याच्यातले काय होणार आहे, तर 1 मिलियन हे बर्थ पर्यंत राहणार आहेत आणि प्युबर्टी स्टेज पर्यंत काय होतील, 40,000 उगोनिया त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. आता ही जी काही प्रोसेस असणार आहे, त्या प्रोसेस मध्ये प्रायमरी जर्मिनल सेल जे असेल विच अंडरगो कंटिन्युअसली मायटोटिक डिव्हिजन. आता मायटोसिस होणार म्हणजे काय होणार आहे, इक्वेशनल सेल डिव्हिजन असणार. म्हणजे क्रोमोझोम नंबर हा आहे तसा सेम राहणार आहे. सगळ्याच सेल कशा असतील, या डिप्लॉइड असणार. ऑल दीज उगोनिया विच आर द डिप्लॉइड वन. And there is a formation of the egg nest in the ovary. म्हणजे ह्या उगोनिया हा सगळ्या ग्रुपनी तिथे कुठे असणार आहे, प्रेझेंट असणार आहे. त्यांचा ग्रुप प्रेझेंट असणार आहे ओव्हरीच्या आतमध्ये. आणि ह्या ज्या काही सगळ्या उगोनिया आहेत, दिस मिलियन्स ऑफ उगोनिया विच आर प्रेझेंट इन द ओव्हरी, दे फॉर्म द एग नेस्ट. Out of these oogonia, some oogonia which stop their multiplication or mitotic division and they undergo the second phase of the oogenesis, which is nothing but the growth phase. And in this growth phase, this oogonia which increase in its size, तिची size increase होणार आहे, cytoplasmic volume increase होईल, as well as the cell organelle number is increased, means mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, then cytoplasmic volume which can be increased and its size which can be increased, means this oogonia which undergo the growth phase, and in this growth phase the size of this oogonia which is increased, and then this oogonia which is act as a or which is known as a primary oocyte. त्याला काय म्हटलं होतं, प्रायमरी oocyte म्हटलं होतं. and this primary oocyte which is diploid one which having the 46 chromosomes, त्याच्यामध्ये पण 46 क्रोमोझोम असणार. Then this primary oocyte undergo the third phase of the oogenesis process, and this third phase of the oogenesis process which is nothing but the maturation phase. तिला काय म्हटलं तर, maturation phase म्हटलं तर. In this maturation phase, primary oocyte undergo the meiosis. आता इथं काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये meiosis होणार आहे. And in this meiosis process, means primary oocyte undergo the first meiosis first. And when this primary oocyte undergo the meiosis first, this meiosis first division which is also arrested in the prophase first up to the puberty.
म्हणजे जरी सुरुवातीला ही प्रायमरी ओसाइट जी असणार आहे ती प्रायमरी ओसाइट हे काय होणार आहेत, या उगोनिया ची साईज इन्क्रीज झाली, सायटोप्लाझ्मिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाले, सेल ऑर्गॅनलीचा नंबर इन्क्रीज झाला, त्याची साईज वाढली आणि या उगोनियापासून काय फॉर्म झाली, प्रायमरी ओसाइट फॉर्म झाली. पण ही प्रायमरी ओसाइट ही काय करणार आहे, फर्स्ट मिओसिसच्या फर्स्ट डिव्हिजन तिच्यामध्ये होणार आहे. मिओसिस फर्स्ट झाल्यानंतर जेव्हा मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन सुरू होते त्यावेळी काही काळासाठी ही काय होणार आहे, ती प्रोफेज फर्स्ट मध्ये काय होणार आहे, तिच्यातल्या थर्ड फेज त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर ती अरेस्ट होईल. अरेस्ट झाल्यानंतर परत काय होणार आहे, जेव्हा ही फिमेल प्युबरिटी स्टेज मध्ये जाणार आहे, in that puberty stage this primary oocyte which complete the meiosis first division, तिच्यामध्ये meiosis first division complete होईल. And after the completion of this meiosis first division then there is a formation of two haploid cells, त्याच्यामध्ये two haploid cells फॉर्म होतील. and each cell which having 23 chromosomes, त्याच्यामध्ये किती क्रोमोझोम असणार आहे, 23 chromosomes असणार आहेत. and these the primary oocytes which form the two unequal cells. आता याच्यामध्ये जेव्हा meiosis first complete होईल, when this meiosis first which is complete and then there is a formation of the two cells, दोन सेल्स फॉर्म होतील. त्या दोन सेल्स मधली एक सेल ही कशी असणार आहे, लार्ज सेल. and this large cell which is means the chromosomes which are present in these primary oocytes they are equally distributed. क्रोमोझोमचं डिस्ट्रीब्युशन इक्वली होणार आहे. दोन्ही सेल्स मध्ये काय होतील, 23 क्रोमोझोम्स असणार आहेत. या सेकंडरी oocyte मध्ये पण काय असणार आहेत, the secondary oocyte which having the 23 chromosomes and the other polar body which also having the 23 chromosomes. But if you observe the cytoplasmic distribution, म्हणजे सायटोप्लाझमचं जर डिस्ट्रीब्युशन आपण बघितलं, सायटोकायनेसिस जे होणार आहे ते मात्र काय होणार, अनइक्वली डिस्ट्रीब्युटेड होतं. and due to which one cell is larger one and one is a small cell is formed. The smaller cell which is known as a polar body, first polar body त्याला काय म्हटलं तर first polar body which is a haploid one, and the larger one which is known as a secondary oocyte, तिला काय म्हटलं तर secondary oocyte, which is larger in size, which having the more cytoplasm as well as cell organelle number is more, and which is essential for the embryonic development. embryonic development साठी हे essential आहे. then this secondary oocyte only undergo the meiosis second division. फक्त secondary oocyte मध्येच काय होणार आहे, meiosis second division होईल. first polar body which is not undergo the meiosis second, त्याच्यामध्ये meiosis second division होणार नाही. फक्त ही सेकंडरी oocyte काय करेल, सेकंडरी oocyte undergo the meiosis second division and this meiosis second division which is start, but this meiosis second division which is arrested at the metaphase second. ही जी काय meiosis second division आहे ती या सेकंडरी oocyte मध्ये meiosis सेकंड सुरू झालं. पण meiosis सेकंड सुरू झाल्यानंतर आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की meiosis जे असणार आहे त्या meiosis मध्ये मेनली दोन फेजेस असतात, कॅरिओकायनेसिस, सायटोकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिस सेकंड, सायटोकायनेसिस सेकंड असेल. कॅरिओकायनेसिस मध्ये परत 4 फेजेस असतात, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, अनाफेज सेकंड आणि टेलोफेज सेकंड. पण ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जेव्हा ही सेकंडरी oocyte meiosis सेकंड मध्ये जाईल तिच्यामध्ये प्रोफेज सेकंड कंप्लीट होईल, पण मेटाफेज सेकंड मध्येच ही सेकंडरी oocyte काय होणार, अरेस्ट होणार. and then this secondary oocyte which is present in the Graafian follicle, या Graafian follicle मध्ये जी काही ही
सेकंडरी oocyte आहे ती सेकंडरी oocyte in which the meiosis second division which is not complete, ती meiosis second division त्याच्यामध्ये complete झालेली असणार नाही, तर ही सेकंडरी oocyte ही मेटाफेज सेकंड मध्येच अरेस्ट झालेली असणार. And this metaphase second which can be completed whenever there is a entry of the sperm. जेव्हा स्पर्म या ओहम मध्ये एंटर होणार, एंटर झाल्यानंतर त्याला अटॅच झाल्यानंतरच काय होणार, ही मिओसिस सेकंड डिव्हिजन काय होईल, कंप्लीट होणार आहे. कंप्लीट झाल्यानंतरच म्हणजेच काय होईल, जेव्हा स्पर्म इथे अटॅच झाला, स्पर्म अटॅच झाल्यानंतर काय करेल, तो स्टिम्युलेट टू कंप्लीट दिस मिओसिस सेकंड डिव्हिजन. मीन्स ही जी काय सेकंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट झाली होती, त्यानंतर स्पर्मची एंट्री झाल्यानंतर काय होईल, एनाफेज सेकंड कंप्लीट, मेटाफेज सेकंड कंप्लीट होणार, एनाफेज सेकंड कंप्लीट होणार, टिलोफेज सेकंड कंप्लीट होईल and cytokinesis second complete होऊन then there is a formation of the two cells. Again there is an unequal distribution of the cytoplasm and the equal, that is the as it is the meiosis second is equational cell division, so then there is a formation of two cells, or these two cells are the haploid one, they having 23 chromosomes. But cytoplasm which is unequally distributed, so larger cell which is known as ovum and smaller which is known as a second polar body. So then at the end of oogenesis process the two polar bodies are formed and one ovum is formed. इथं काय फॉर्म होणार आहे, ओहम फॉर्म होईल, एग फॉर्म होणार आहे आणि त्या एग मधलं न्यूक्लियस, this nucleus pronucleus which is fused with the male gamete, that is sperm nucleus, and after the union of this male and female nucleus then there is a formation of zygote. तिथं काय फॉर्म होणार, झायगोट फॉर्म होणार, म्हणजे डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म. पण ही जी काय प्रोसेस असणार आहे ती oogenesisची प्रोसेस ही कंप्लीट होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, या सेकंडरी oocyteचं जर फर्टिलायझेशन झालं तरच काय होणार आहे, मिओसिस सेकंड कंप्लीट होईल, म्हणजेच oogenesisची प्रोसेस ही पूर्णपणे कंप्लीट होणार आहे. अदरवाइज इफ दिस सेकंडरी oocyte इज नॉट फर्टिलाइज, जर त्याच्यामध्ये स्पर्म एंटर झाला नाही, त्याचं फर्टिलायझेशन झालं नाही, तर हे सेकंडरी oocyte हे काय होणार आहे, नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकलला विथ द menstruation phase means bleeding phase ला, फर्स्ट फेज ऑफ द menstrual cycle मध्ये काय होईल, along with the blood mucus damage cell हे काय होणार आहे, रिलीज फ्रॉम दी वजाइना मधून रिलीज होईल. So this is all about the oogenesis. Oogenesis means formation of the female gamete, ovum or the egg, which is nothing but the oogenesis. Oogenesis again divided into three phases, which is nothing but the multiplication phase. In this multiplication phase, millions of the oogonia are formed by the mitosis, and then this phase is completed during the embryonic development, and then there is one of these oogonia which undergo the growth phase, and then there is a formation of primary oocyte, and then from this primary oocyte then there is a formation, means primary oocyte enter into the maturation phase during the puberty stage. At that time this primary oocyte enter into the meiosis मध्ये ते जाणार आहे. meiosis first, meiosis second complete होईल, पण सेकंडरी प्रायमरी oocyte जेव्हा मिओसिस फर्स्ट मध्ये जाणार त्याच्यापासून सेकंडरी oocyte फॉर्म होईल, आणि ही सेकंडरी oocyte ही मिओसिस सेकंड मध्ये गेल्यानंतर मेटाफेज सेकंडला अरेस्ट होते. जर ती सेकंडरी oocyte फर्टिलाइज झाली तरच तिच्यापासून ओव्हम फॉर्म होणार आहे. म्हणजे जोपर्यंत स्पर्मची एंट्री होत नाही तोपर्यंत ही मिओसिस सेकंड डिव्हिजन काय होणार नाही, कंप्लीट होणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis process, and this oogenesis process which is under the control of two hormones, and these are nothing but the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone.
The luteinizing hormone which play very important role. If you observe the structure of a Graafian follicle, Graafian follicle, आता Graafian follicle कसं फॉर्म होणार आहे, तर ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे या प्रायमरी जर्मिनल सेल्स पासून उगोनिया फॉर्म झाल्या, त्या उगोनिया पासून प्रायमरी ओसाइट फॉर्म झाल्या. जेव्हा हे प्रायमरी ओसाइट फॉर्म होतं तेव्हा ज्या काही ग्रॅन्युलोसा सेल्स असतील, नंबर ऑफ सेल्स असतील, दे फॉर्म द नंबर ऑफ थिकनिंग्स. ह्याच्यावरती काय होतील, हळूहळू थिकनिंग्स फॉर्म व्हायला सुरुवात होणार. आणि सगळ्यात बाहेरचं जे काही थिकनिंग असेल विच इज नथिंग बट द थिका एक्सटर्ना, त्याला काय म्हटलं तर थिका एक्सटर्ना. द outermost layer of this Graafian follicle which is nothing but the theca externa. Inner to this theca externa there is a formation of the theca interna. तिथे काय फॉर्म होणार आहे, theca interna फॉर्म होणार आहे. And inner to this theca interna there is a presence of the granulosa cells. तिथे काय फॉर्म झालेले आहेत, ग्रॅन्युलोसा सेल्स असतील. आणि या ग्रॅन्युलोसा सेल ज्या असणार आहेत त्या ग्रॅन्युलोसा सेल्स काय करणार आहेत, these granulosa cells, या ग्रॅन्युलोसा सेल्स which form the two layers on these oocyte. हे जे काही oocyte आहे या oocyteला काय फॉर्म होणार आहे, टू कव्हरिंग्स असतील. सगळ्यात बाहेरचं जे असणार आहे दिस इज नथिंग बट द कोरोना रॅडिएटा. अँड इनर जे असणार आहे विच इज नथिंग बट द झोना पेल्युसिडा. आणि झोना पेल्युसिडा हे सगळ्यात काय असेल, oocyteच्या वरचं जे असणार आहे ते झोना पेल्युसिडा असतं. झोना पेल्युसिडाच्या वरती कोरोना रॅडिएटा असतं. कोरोना रॅडिएटा विच इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रॅन्युलोसा सेल्स. ग्रॅन्युलोसा सेल्स पासून फॉर्म झाले. आणि ह्या ज्या काही कोरोना रॅडिएटा आहे आणि ह्या ज्या काही ग्रॅन्युलोसा सेल्स असतील याच्यामध्ये एक कॅव्हिटी फॉर्म होते. म्हणजे हा जो पार्ट आहे दिस इज नथिंग बट द oocyte विच इज द सेकंडरी oocyte. ही काय आहे, सेकंडरी oocyte. आणि या सेकंडरी oocyte आणि ह्या ग्रॅन्युलोसा सेल ज्या असणार आहेत विच आर इनर टू दिस थिका इंटर्ना, याच्यामध्ये एक cavity present आहे which is nothing but the antrum, and this antrum which is filled with a fluid, and in this antrum fluid there is a secretion of the estrogen hormone. तिथे काय सिक्रेट असणार आहे, इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट असणार आहे. and then when this, आता हे जे काही ग्राफियन फॉलिकल आहे हे ग्राफियन फॉलिकल काय करणार आहे, व्हेनेवर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी oocyte, सेकंडरी oocyte फॉर्म झालेले आहे याच्यामध्ये. दिस ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म फ्रॉम द प्रिमार्डल फॉलिकल टू सेकंडरी फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल्स. म्हणजे आतमध्ये oocyte मध्ये हे चेंजेस होणारच आहेत. आणि त्याच्यावरती ज्या लेयर्स फॉर्म होणार आहेत त्याला आपण सुरुवातीला काय म्हणतो, द प्रिमार्डल फॉलिकल्स. जसे जसे त्याच्यावरती काय होणार आहे, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटर्ना फॉर्म होईल, अँट्रम कॅव्हिटी फॉर्म होणार आहे, ग्रॅन्युलोसा सेल्स, कोरोना रॅडिएटा फॉर्म होईल, त्यानंतर झोना पेल्युसिडा फॉर्म होईल, मध्ये अँट्रम कॅव्हिटी फॉर्म झाली. या सगळ्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, ग्राफियन फॉलिकल म्हणतो. अँड व्हेन दिस ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म on the 14th day of the menstrual cycle. menstrual cycle मधल्या ज्या काही 4 फेजेस आहेत त्याच्यामधली ओव्ह्युलेशनची जी थर्ड फेज असते, त्या ब्लिडिंग फेज झाली, प्रॉलिफरेटिव्ह फेज झाली, त्यानंतर ओव्ह्युलेशन फेज. ओव्ह्युलेशन फेज कधी होणार आहे, whenever there is a sudden increase in the luteinizing hormone. luteinizing hormone हे सडनली इन्क्रीज झाल्यानंतर काय होणार आहे, this Graafian follicle which is ruptured. हे Graafian follicle काय होईल, ruptured होईल. and then this oocyte which is released from the ovary. या Graafian follicle काय होणार, रप्चर होणार, सेकंडरी oocyte त्याच्यामधून बाहेर पडेल. and then this secondary oocyte which is released, and this secondary oocyte which is enter into the oviduct means which can be captured with the help of fimri. त्याला कॅप्चर करणार आणि ते ओव्हिडक्ट मध्ये जाणार. आता हे जे काही oocyte आहे हे oocyte की ज्याच्यामध्ये मिओसिस सेकंड डिव्हिजन कंप्लीट झालेली नाही म्हणून त्याला आपण ओहम म्हणणार नाही, तर इट इज नोन ॲज ए सेकंडरी oocyte which is present in this Graafian follicle. Graafian follicle मध्ये ते प्रेझेंट असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं, इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओहम.
ओहमचं म्हणजेच काय असणार आहे, इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज ओहम, जे अनफर्टिलाइज ओहम आहे, अनफर्टिलाइज एग आहे, म्हणजे जो सेकंडरी oocyte आहे. इफ यू ऑब्झर्व दिस स्ट्रक्चर then you observe that the outermost layer, outermost protective covering which is formed from the radially elongated cells, radially elongated cells पासून काय फॉर्म होईल, outermost कवरिंग फॉर्म होणार आहे, which is nothing but the corona radiata. त्याला काय म्हटलं तर corona radiata म्हटलं. And this corona radiata, inner to this corona radiata, या corona radiata च्या आतमध्ये आपल्याला एक लेअर दिसणार आहे. दिस लेअर which is known as zona pellucida, तिला काय म्हटलं तर zona pellucida. And this zona pellucida which is a non-cellular glycoproteinous membrane, ही जी काय मेम्ब्रेन आहे ही सगळी काय आहे, झोना पेल्युसिडा आहे. आणि झोना पेल्युसिडा ही कशी आहे, नॉन सेल्युलर आहे, ग्लायकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन आहे. आणि त्या ग्लायकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेनच्या वरती रॅडियली इलॉंगेटेड सेल्स पासून एक कवरिंग फॉर्म झालेला आहे, विच इज नथिंग बट द कोरोना रेडिएटा. त्याला काय म्हटलं तर कोरोना रेडिएटा, की जे कशापासून फॉर्म झाले, रॅडियली इलॉंगेटेड सेल्स पासून फॉर्म झाले. देन इनर टू दिस झोना पेल्युसिडा, या झोना पेल्युसिडाच्या आतमध्ये ग्लायकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, देअर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन. तिथं काय प्रेझेंट असणार आहे, व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन. या दोन व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन्स आहेत. आणि या व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेनच्या इथं या दोन मेम्ब्रेन, ज्या व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन आहेत त्या व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन इथं काय असेल, त्याच्यामध्ये हा काय फॉर्म होणार आहे, तर स्पेस प्रेझेंट आहे. म्हणजेच हे जे काही अनफर्टिलाइज एग आहे त्या एगच्या भोवती हे सगळे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असतील. कोरोना रेडिएटा असेल, झोना पेल्युसिडा असेल, झोना पेल्युसिडाच्या आतमध्ये काय असणार आहे, व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन आहे, व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे पूर्ण काय सेल असेल. म्हणजेच हे oocyte प्रेझेंट आहे. त्याची जी मेम्ब्रेन असेल सगळ्यात बाहेरची मेम्ब्रेन आहे, आणि या व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन याच्यामध्ये स्पेस प्रेझेंट असतो. अँड दिस स्पेस विच इज फिल्ड विथ ए फ्लुइड, तिथं फ्लुइड प्रेझेंट असेल. आणि तिथं हा जो काही स्पेस आहे त्याला म्हटलं तर प्री व्हाइटेलाइन स्पेस. अँड इन दिस प्री व्हाइटेलाइन स्पेस देअर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द पोलार बॉडी. तिथं काय प्रेझेंट आहे, पोलार बॉडी. पण आपल्याला इथं माहित आहे प्रायमरी oocyte जे असणार आहे त्या प्रायमरी oocyte मध्ये मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन झाल्यानंतर दोन सेल्स फॉर्म होतात. एक लार्जर असते तिला काय म्हटलं तर सेकंडरी oocyte, आणि स्मॉलर जी असते तिला आपण काय म्हणतो, फर्स्ट पोलार बॉडी. अँड दिस पोलार बॉडी विच इज प्रेझेंट इन दिस प्री व्हाइटेलाइन स्पेस, यामध्ये ही पोलार बॉडी प्रेझेंट असणार आहे. देन इनर टू दिस मेम्ब्रेन, या oocyteच्या सेकंडरी oocyteची जी मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जे सायटोप्लाझम आहे, दिस सायटोप्लाझम विच हॅव्हिंग द नंबर ऑफ सेल ऑर्गॅनलीज, अँड दिस सायटोप्लाझम विच इज नोन ॲज ए ओप्लाझम. इन दिस ओप्लाझम सेंट्रिओल्स आर absent. तिथं सेंट्रिओल्स काय आहेत, absent आहेत. And in this ooplasm the nucleus is present, and this nucleus which is known as a germinal vesicle, त्याला काय म्हटलेलं आहे, जर्मिनल वेसिकल म्हटलेलं आहे. दिस न्यूक्लियस विच इज हॅप्लॉइड वन. ऍक्च्युअली इथं न्यूक्लियस हे काय असणार नाही, फॉर्म झालेलं नसणार आहे, कारण ही स्टेज जी असणार आहे ती काय झालेली आहे, ही मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट झालेली आहे. त्यामुळं इथं आपण याला काय म्हणतो, जर्मिनल वेसिकल म्हटलं तर इन दिस जर्मिनल वेसिकल these all chromosomes which are present at the, कुठे प्रेझेंट असणार आहेत ते मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट झालेले आहेत. सो this nucleus which is known as a germinal vesicle, and if you observe in these ओहम, या ओहम मध्ये आपण जर बघितलं, इट शोज द पोलॅरिटी. याच्यामध्ये आपल्याला पोलॅरिटी पाहायला मिळते.
that is the animal pole and vegetal pole which is present. This animal pole which is present at the site of germinal vesicle and the polar body. तर ही पोलार बॉडी आहे इथं, त्याचबरोबर इथं काय जर्मिनल व्हेसिकल आहे म्हणजेच न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, त्या साईडच्या पोलला म्हटलं जातं ॲनिमल पोल. आणि त्याच्या बरोबर अपोजिट पोल जो असणार आहे विच इज नोन ॲज व्हिजिटल पोल, त्याला म्हटलं तर व्हिजिटल पोल. म्हणजे ॲनिमल पोल कुठे आहे, ज्या साईडला पोलार बॉडी आहे, न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, जर्मिनल व्हेसिकल प्रेझेंट आहे, ॲट दॅट साइड ॲनिमल पोल is present and opposite to this animal pole there is a presence of vegetal pole. Then if you observe these corona radiata and zona pellucida, ही corona radiata and zona pellucida these are firmly attached to each other, हे एकमेकीला अटॅच असणार आहेत, as well as these are attached to each other as well as their cells. या कोरोना रेडिएटरच्या ज्या सेल्स असणार आहेत त्या सुद्धा एकमेकाला फर्मली काय असणार आहेत, दे आर अटॅच और दीज आर फर्मली हेल्ड, दीज सेल्स as well as the cells of these corona radiata as well as this corona radiata and zona pellucida, they are firmly held with the help of these hyaluronic acid. कशाने हेल्ड झालेले आहेत त्या एकमेकाला, तर हायलुरोनिक ऍसिडने हेल्ड झालेले असतील. आणि म्हणूनच या हायलुरोनिक ऍसिडला जर डायजेस्ट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एन्झाईम कुठलं पाहिजे, हायलुरोनायडेज एन्झाईम पाहिजे. आणि म्हणून आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की जे काय स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आहे त्या स्पर्म मध्ये जो काही हेड रिजन आहे त्या हेड रिजन मध्ये न्यूक्लियसच्या वरती ॲक्रोझोम प्रेझेंट असणार आहे आणि त्यामध्ये काय होतं, हायलुरोनायडेज एन्झाईम सिक्रेट होतं. म्हणजे जेव्हा स्पर्म एंटर होणार, स्पर्म एंट्री होताना त्याचं हेड हे आतमध्ये एंटर होण्यासाठी हा कोरोना रेडिएटा आणि हे काय व्हायला पाहिजे, तर झोना पेलुसिडा मध्ये प्रेझेंट असलेल्या की ज्या फर्मली हेल्ड असणार आहे द हायलुरोनिक ऍसिडनी त्या एकमेकीला काय झाल्यात, अटॅच झाल्यात, फर्मली हेल्ड झाल्यात. ते जर हायलुरोनिक ऍसिड डायजेस्ट करायचं असेल, फॉर दॅट पर्पज देर इज अ नेसेसिटी ऑफ द हायलुरोनायडेज एन्झाईम. म्हणून स्पर्म मध्ये हायलुरोनायडेज एन्झाईम प्रेझेंट असतं फॉर द एंट्री ऑफ द sperm. आता how this entry which can be takes place, how fertilization is takes place, these points we will discuss in the when we discuss about the fertilization process. Here we observed that the structure of ovum, structure of unfertilized ovum, अजून याचं फर्टिलायझेशन झालेलं नाही, स्पर्मची एंट्री झाली नाही. जोपर्यंत स्पर्मची एंट्री होणार नाही तोपर्यंत हे सेकंडरी ओसाइड म्हणूनच राहणार आहे. स्पर्मची एंट्री झाल्यानंतर मिओसिस सेकंड डिव्हिजन कंप्लीट झाल्यानंतरच त्याच्यापासून ओहम फॉर्म होईल आणि मग त्या ओहमचं आणि ओहम मधल्या प्रोन्यूक्लियसचं आणि स्पर्म मधल्या प्रोन्यूक्लियसचं फ्युजन होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. If you observe the size of this ovum which is 0.1 millimeter or 100 microns in the size, त्याची साइज किती आहे, 100 microns in size. So this is all about the structure of the ovum, structure of unfertilized ovum which is also known as a secondary oocyte and which is released from this Graafian follicle when the at the 14th day of the menstrual cycle, means during the ovulation process. Ovulation process means काय होणार, Graafian follicle rupture होईल, secondary oocyte release होईल and then it enter into the oviduct and in oviduct in ampulla region when the sperm fertilize this ovum, then there is when sperm attached to the secondary oocyte, then there is a completion of this oogenesis process. So here we complete this oogenesis and structure of ovum. In next lecture we will discuss about the fertilization process. Thank you very much.